Hello teachers, welcome to Samji Academy. TET paper 1 and SGT எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வகையில் நம்ம 1 to 5th வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ்க்கு ஒன்லைனர் பார்த்துட்ருக்குறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது 5ஆம் வகுப்பு டேர்ம் 3. இது வந்து லாஸ்ட் வீடியோனே சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம க்ளோசரி பார்ட் பார்த்துடலாம். அட்மைரபிள், ப்ரைஸ் வர்த்தி. அட்மைரபிள், ப்ரைஸ் வர்த்தி. மிஸ்ட்ரி, கெப்ட் சீக்ரெட். மிஸ்ட்ரி, கெப்ட் சீக்ரெட். Pestering, irritating. Pestering, irritating. Overheard, to hear without the speaker's knowledge. Overheard, to hear without the speaker's knowledge. Solve, to find the answer. Sniffed, to smell by short inhalations. Sniffed, to smell by short inhalations. Furious, intensely angry. Furious, intensely angry. Soft, smooth. Blow, move. Shine, bright. Pour, flowing. Leftover, extra, excess னு சொல்லலாம். Leftover, extra or excess. Differently abled, a person who is physically disabled. Flash, sudden burst of bright light. Disturbed, troubled. Renewed, to start freshly. Imagine, think. Hope, confidence. Belong, to be a part. Belong, to be a part. Distribute, share. Wonder, surprise. Greed, excessive desire. Greed, பொறாமை அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். Excessive desire. Hunger, desire for food. Hunger, desire for food. Whistling, high pitched sound by using breath. Massive, large. Massive, large. Ignore, refuse to take notice of. Ignore, refuse to take notice of. Nightmare, scary dream. Nightmare, scary dream. Dodged, avoided to escape. Dodged, avoided to escape. Oath, promise, pledge. Oath, promise, pledge. Responsible, in charge of. Responsible, in charge of. Proud, glad. Proud, glad. Reduce, make something less. Vow, pledge, promise. ஸோ மேலே ஓத்து பார்த்தோம், எல்லாமே சேம் மீனிங். வெல்ஃபேர், கம்ஃபர்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி. வெல்ஃபேர், கம்ஃபர்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி. வேக்ஸ் ஒர்க், a life size dummy made of wax. Wax work, a life size dummy made of wax. Magician, a person who performs magic tricks. Disguise, to make a person look different to hide his or her identity. Disguise, to make a person look different to hide his or her identity. Chit, a short note on a piece of paper. Chit, a short note on a piece of paper. Statue, a human made figure of a person or an animal in stone or metal. Wag, fast movement of the tail to and fro. Pet, to touch with love and care or to pat. Sink, a fixed basin with a tap. Sink, a fixed basin with a tap. Crack, break or cause to break without completely separated into pieces. Garbage, rubbish or waste. Garbage, rubbish or waste. Monster, a large, ugly and scary imaginary creature. Monster, a large, ugly and scary imaginary creature. Earrings, a piece of jewelry worn on the ear. Shadow, a dark area or shape produced by a body coming between light and a ground. Stream, a small, narrow river. Stream, a small, narrow river. Sword, a weapon with a long metal blade. Sword,
a weapon with a long metal blade. Next homophones பார்க்க போகிறோம். The words to, to sound alike. ஸோ 3 வார்த்தைகள் இருக்குது. 3க்குமே ஸ்பெல்லிங் வேறு அண்ட் மீனிங் வேறு, பட் இதோடைய சவுண்ட் வந்து சேமாக இருக்குது. சவுண்ட் alike, but they have different meanings. We know that these kind of words are called homophones. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம homophones அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். homophones அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் வித் சேம் சவுண்ட் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். ஸோ இப்போ வந்து குறிப்பாக இந்த வேர்ட்ஸ் வச்சு சொல்கிறாங்க. டூ 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 எந்த இடத்துல எந்த டூ வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். when two went to the hill, so we felt too happy. We too went to the hill, so we felt too happy. Those two went to the mountains and felt too cold. Here, two is used to show the number. TWO அப்படிங்கிறது வந்து நம்பரை குறிக்குது. And இந்த two, TO is used to show the place or direction. To the hill எங்கே போனாங்க? To the hill the place குறிக்குது. And the direction அதை வந்து குறிக்குது. It can also come to show reason. ரீசனை குறிக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் இந்த டூ அப்படிங்கிறது வரும்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது TOO இந்த டூ மீன்ஸ் வெரி இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற பொருள் கொடுக்குது. ஸோ வி ஃபெல்ட் டூ ஹாப்பி ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி. ஸோ அந்த மாதிரி பொருள் தருது. இங்கே ஃபெல்ட் டூ கோல்டு ஸோ ரொம்ப கோல்டாக ஃபீல் பண்ணோம், வெரி கோல்டு ஸோ அந்த மாதிரி பொருள் வந்து தருது. ஸோ இந்த 3 டூக்கும் மீனிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2 tables are too heavy to lift. இந்த இடத்துல 2 அப்படிங்கிறது நம்பர் குறிக்குது. 2 tables are too heavy, very heavy to lift. இது வந்து ரீசன் வர இடத்துல நம்ம வந்து TO வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்லே சரிதான். ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். fill in the blanks. Students are going to school. எங்கே போகிறாங்க? ஸோ இந்த இடத்துல டைரக்ஷனெல்லாம் பிளேஸை குறிக்கும்போது 2 வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தப்போ இல்லையா, to school TO. There are 2 chocolates. நம்பர் வந்து குறிக்குது. The tree is too big, very big அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரணும். We like to play. We ate too many chocolates. I will be coming in 2 days. They went to the park. Next, adverbs. An adverb describes a verb and says how, when, where and how often the action is done. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அட்ஜெக்டிவ் பார்த்துப்போம். அட்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது நவுனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணும். இங்கே அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது வந்து வெர்பை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணால் அதை நம்ம அட்வர்ப்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு பதிலாக வரக்கூடியது ஹவு, வென், வேர் அண்ட் ஹவு ஆஃபன் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு பதிலாக வரக்கூடியதாக வந்து அட்வர்ப் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஹீ ரைட்ஸ் ஹிஸ் பைசைக்கிள் கேர்ஃபுல்லி. ஹீ ரைட்ஸ் ஹிஸ் பைசைக்கிள் கேர்லெஸ்லி. ஸோ 2 சென்டென்ஸ்லையுமே வந்து தி அபவ் சென்டென்ஸஸ் சே அபவுட் ஹவு ஹீ ரைட்ஸ் தி பைசைக்கிள் சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஹீ ரைட்ஸ் ஹிஸ் பைசைக்கிள் எப்படி ரைட் பண்ணால் கேர்ஃபுல்லி இல்லை கேர்லெஸ்லி. ஸோ எப்படி ரைட் பண்ணால் ஹவு அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சராக இது இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம அட்வர்ப் அப்படிங்கிறாங்க. கேர்ஃபுல்லி, கேர்லெஸ்லி இதை தான் வந்து அட்வர்ப்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹவ் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரக்கூடிய இடங்கள் பார்க்கலாம். ஷீ வாக்ஸ் ஸ்லோலி. அவள் நடந்து போனான். எப்படி நடந்து போனான்? ஸ்லோவாக நடந்து போனான். ஸோ அதை ஹவு டஸ் ஷீ வாக் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சராக வரக்கூடியது ஸ்லோலி அப்படிங்கிற வேர்ட். இதைத்தான் வந்து அட்வர்ப்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ஹீ ஜாயின்ட் த டியூட்டி எஸ்டர்டே. வென் டிட் ஹீ ஜாயின் த டியூட்டி? எப்போ ஜாயின் பண்ணான்? இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் வரக்கூடியது எஸ்டர்டே. ஸோ இதை வந்து நம்ம அட்வர்ப்னு சொல்கிறோம். இது வந்து சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ்க்கு நமக்கு ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகலாம். எஸ்விஓ பேட்டர்ன், எது வந்து சப்ஜெக்ட், எது வெர்பு, எது ஆப்ஜெக்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போது அட்வர்பை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவ் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக வரக்கூடியது அட்வர்ப் பார்த்தோம். இப்போ வென் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இந்த மாதிரி பிளேசஸ் குறிக்குது, அதாவது டைமிங் வந்து குறிக்குது வென். ஸோ இதுக்கு ஆன்சராக வரக்கூடியதையுமே அட்வர்ப்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல எஸ்டர்டே அப்படிங்கிறது அட்வர்பு. நெக்ஸ்ட், வேர். ஹி லுக்ட் எவ்ரிவேர். ஹி லுக்ட் எவ்ரிவேர். வேர் டிட் ஹி லுக்? எங்கே அவன் பார்த்தான்? ஹி லுக் எவ்ரிவேர். ஸோ இல்லை எவ்ரிவேர் அப்படிங்கிறது அட்வர்பு. நெக்ஸ்ட்டு, ஹவு ஆஃபன். ஹி ஏட் பிஸ்கெட்ஸ் ட்வைஸ் அ டே. ஹவு ஆஃபன் எவ்வளோ வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்வைஸ் அ டே.
ஸோ இதை வந்து நம்ம அட்வர்ப்னு சொல்லலாம். அண்ட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்: happily, sadly, angrily, loudly, beautifully, brilliantly, bravely, cunningly. ஸோ இதெல்லாமே அட்வர்புக்கு எடுத்துக்காட்டு. நெக்ஸ்ட்டு கிளிப்டு வேர்ட்ஸ், முக்கியமான டாபிக். கிளிப்டு வேர்ட் இஸ் a short form of a word which makes easier to spell and write. ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ வேர்ட் தான் இது. ஒரிஜினல் வேர்ட் அண்ட் கிளிப்டு வேர்ட் பார்க்கலாம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இதோடைய கிளிப்டு வேர்டு என்ன அப்படின்னா ஆட் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் 2 லெட்டர். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிளிப்டு வேர்ட் ஆட். நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோமொபைல், இதோடைய கிளிப்டு வேர்ட் ஆட்டோ. மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத். சம்டைம்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸை கொடுத்துட்டு இதோடைய அன்கிளிப்டு வேர்டு என்ன அப்படி கூட கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆட், ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோ. இப்போ ஆட்டோடைய அன்கிளிப்டு வேர்டு என்ன அப்படின்னா ஆட்டோமொபைல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத். ஸோ இந்த இடத்துல எஸ் வந்து வராது, மேத்ஸ் கிடையாது, மேத்து தான். மேத்தமெட்டிக்ஸுடைய கிளிப்டு வேர்ட் மேத். மைக்ரோஃபோன் மைக், இதுக்குமே ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க, எம்ஐசி தான். சம்டைம்ஸ் எம்ஐகே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். மைக்ரோஃபோனுடைய கிளிப்டு வேர்ட் மைக், எம்ஐசி. சென்டம் சென்ட். ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோ. எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம். ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ் ஸ்பெக்ஸ். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ், ஸ்பெல்லிங்குமே முக்கியம். ஹிப்போபொட்டமஸ் ஹிப்போ. ஜிம்னாசியம் ஜிம், ஜிம்மோடைய அன்கிளிப்டு வேர்டு ஜிம்னாசியம். வெட்னரி சர்ஜன் வெட், இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டானது. வெட்னரி சர்ஜன் ஃபஸ்ட்டு 3 லெட்டர் வெட் மட்டும்தான் அதோடைய கிளிப்டு வேர்ட். லெபார்டரி லேபு. ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஜூ, ஜூவுடைய அன்கிளிப்டு வேர்ட் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிளிப்டு வேர்டு கேட்டாலும் எழுத தெரியணும், அன்கிளிப்டு வேர்டு கேட்டாலும் எழுத தெரியணும். Next, pronoun. Pronouns are used in the place of a noun. When we have to repeat a noun, we use the pronoun instead of the noun. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு நவுனை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அகைன் அந்த நவுனை பற்றி பேசும்போது அதே வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை தான் பார்க்க போகிறோம். A king went to a forest on a horse. A king went to a forest. ஸோ இதில் கிங் அப்படிங்கிறது நவுன். அகைன் அந்த கிங்கை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. He stopped under a tree. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கிங்கை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. பட் இங்கே வந்து நம்ம அந்த கிங்னே மென்ஷன் பண்ணாமல் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ப்ரொனவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து he அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த இடத்துல he அப்படிங்கிறது ப்ரொனவுன். A king went to a forest on a horse. He stopped under a tree to rest and tried his horse. அவருடைய ஹார்ஸ். கிங்ஸ் ஹார்ஸை கொடுக்காம ஹிஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஹிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரொனவுன். A lion from a distance saw him and he also saw it. He took his horse. இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடிய ப்ரொனவுன் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ he, his, him இதெல்லாமே ப்ரொனவுன். இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ப்ரொனவுனில் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், தென் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் சொல்லிட்டு டைப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கேட்குறாங்க, இப்படி ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டு அது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரொனவுன் சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஐ, வி, யூ, தே, ஹி, ஷி, இட் இதெல்லாமே சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். அண்ட் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் இருக்குது. ஐயுடைய ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் மீ அப்படிங்கிறது. வியுடைய ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் அஸ். யூக்கு யூ தான், தேக்கு தம். ஹீயுடைய ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் வந்து ஹிம். ஹெருடைய ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், ஷீயுடைய ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் ஹெர். இட்டுக்கு இட்டு தான். ஸோ நமக்கு இது ஃபுல்லாகவே என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரொனவுன் ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் அண்ட் எதுக்குரியது எதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். மை, அவர். ஸோ ஐ அப்படின்னா அதோடைய பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் மை அப்படிங்கிறது. வி அப்படின்னா அதோடைய பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் அவர். யூனா யுவர். தே தேயர். ஹி ஹிஸ். பொசசிவ் என்னுடைய, எங்களுடைய, உன்னுடைய, அவர்களுடைய, அவனுடைய. ஸோ அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இதெல்லாம் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஹீக்கு ஹிஸ்ஸு, ஷீக்கு ஹர்ரு, இட்டுக்கு இட்ஸ் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் பார்க்க போகிறோம். ஐ அதோடைய ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் வந்து மை செல்ஃப். விக்கு அவர் செல்ஃப். யூக்கு யோர் செல்ஃப். தே தெம் செல்ஃப்ஸ். ஹீக்கு ஹிம் செல்ஃப். ஷீக்கு வந்து ஹெர் செல்ஃப். இட்டுக்கு இட் செல்ஃப். இதெல்லாமே ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் அப்படிங்கிறாங்க. ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுனுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் டெஃபினிஷன் இருக்குது. A reflexive pronoun is used when something does something to itself. When something does something to itself. ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுக்கே செஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதை வந்து
நம்ம ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் சொல்ல பாருங்கள். ரியா பிஞ்சஸ் மாரி. ரியா வந்து மாரியை பிஞ்ச் பண்ணா. இப்போது ரியாவே பிஞ்ச் பண்ணா அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ரியா பிஞ்சஸ் ஹெர் செல்ஃப். ஓகேவா? சம்திங் டஸ் சம்திங் டு இட் செல்ஃப். ஸோ அவங்களுக்கே பண்ணும்போது ரியா பிஞ்சஸ் மாரி. இது ரியாவே பிஞ்ச் பண்ணா அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹெர் செல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறோம். ரியா பிஞ்சஸ் ஹெர் செல்ஃப். த டாக் பைட்ஸ் வினோ. இப்போ இந்த இடத்துல வினோக்கு பார்த்தா இந்த டாகையே கடிச்சிக்கிட்டு அப்படின்னா the dog bites itself. the boy sees the girl. இங்கே the boy sees himself. அவனே பார்க்குறான். ஸோ boy sees himself. இதெல்லாம் வந்து reflexive pronoun. இப்போ some exercises பார்க்கலாம். choose the correct reflexive pronoun தான் சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. early morning I brush my teeth and stare dash at the mirror. ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஐயை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. ஐயுடைய ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் myself. I brush my teeth and stare myself at the mirror. என்னையவே நான் வந்து மிரரில் பார்த்தேன். Dad and I painted the trailer ourselves. Dad and I ரெண்டு பேர் சேரும்போது we அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். ஸோ அதோடைய ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் ourselves. Dad and I painted the trailer ourselves. இந்த ஒருவேளை இந்த இடத்துல டேட் வராமல் வெறும்னா ஐ மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா இடத்துல மை செல்ஃப்னு வரும். ஐ பெயிண்ட் த ட்ரெய்லர் மை செல்ஃப் அந்த மாதிரி எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் த சில்ட்ரன் மேட் ஹாலிடே டெக்கரேஷன்ஸ் பை தெம்செல்ஸ். ஸோ இது சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது தே. ஸோ இந்த இடத்துல தெம்செல்ஸ் வரும். பால் காப்பீஸ் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோம் ஒர்க் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் இட் ஹிம்செல்ஃப். அவனே அது அவனோட ஹோம்ஒர்க்கு செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஃப்ரெண்டோடைய ஹோம்ஒர்க்கை காப்பி பண்ணான். ஸோ ஹீ ஹிம்செல்ஃப். ப்ளீஸ் மேக் dash at home while you wait. ஸோ இந்த யூ பற்றி தான் பேசுகிறாங்க இல்லையா? ஸோ yourself. ப்ளீஸ் மேக் yourself at home while you wait. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஐ லைக் மை செல்ஃப். ஐயுடைய ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணோம். மை செல்ஃப், ஷீ, ஹெர் செல்ஃப், டீச்சர்ஸ், தே, தெம் செல்ஃப்ஸ், த மெஷின், இட் செல்ஃப், யூ, யோர் செல்ஃப் இந்த மாதிரி வரணும். நெக்ஸ்ட்டு சம் யங் ஒன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம ஆல்ரெடி 2 ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்போம். இப்போ கொஞ்சம் ஆல்ரெடி பார்த்ததும் இருக்குது, எனக்கு புதுசாகவும் கொஞ்சம் இருக்குது, பார்க்கலாம். அனிமல்ஸ் அண்ட் தேர் யங் ஒன்ஸ். டாக், இதோடைய யங் நேம் பப். டாக், பப். பியர், கப். ஜீப்ரா, ஃபோல். ஈகிள், ஈக்லெட். டக், டக்லிங். ஷீப், lamb. ஷீப்புடைய யங் ஒன் lamb. ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃப்ரை. இதுமே நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஃபிஷ் இது வந்து ஒரு லெசனுக்குள்ளே பார்த்துருப்போம். ஃபிஷ் இதோடைய யங் ஒன் ஃப்ரை. அவுல், அவுலெட். deer, fawn. deer, fawn. cat, kitten. tiger, cub. ostrich, hatchling. ostrich உடைய young one hatchling. frog, tadpole. frog உடைய young one tadpole. elephant, calf. crane, chick. next monkey, infant. monkey உடைய young one infant. அண்ட் இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறவங்களுக்கு மங்கியுடைய சவுண்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஓகேவா? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் மங்கியுடைய சவுண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை. கூஸு, கூஸ்லிங். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டென்ஸு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீடியோவில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்து பார்த்துருப்போம். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம், அதாவது வெர்பு 3 ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி சம் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளில் ஹேவ் இல்லைனா ஹேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பாஸ்ட்டில் வந்து ஹேட் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் பார்த்துலாம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ஷோ தட் சம்திங் ஹேப்பன்ட் பிஃபோர் அனதர் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட். பாஸ்ட்லேயே ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆக்ஷன் நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த ஆக்ஷனை குறிக்கிறதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்டு டு ஷோ தட் சம்திங் ஹேப்பன்ட் பிஃபோர் எ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இன் த பாஸ்ட். ஸோ நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம். ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வெர்பு ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாமே. ஃபஸ்ட்டு லீவ் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்புடைய ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதோடைய ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் லீவ் இல்லைனா லீவ்ஸ். அதோடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் லெஃப்ட்டு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் லெஃப்ட்டு. ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னால் லீவ் கூட ஐஎன்ஜி, லீவிங். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் இஸ் யூஸ்ட் இன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வித் தி ஆக்சிலரி ஹேட். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேவ் இல்லைனா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இங்கே வந்து ஹேடு கூட வெர்பு 3 வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ லீவ் அப்படிங்கிற ஒரு வச்சு தான் பார்க்குறோம். ஐ ஹேட் லெஃப்ட், வி ஹேட் லெஃப்ட், யூ ஹேட் லெஃப்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஹேடு, அது கூட வெர்பு 3 தான். ப்ரெசென்ட்டில் வந்து ஐவி யூதேக்கு மட்டும் ஹேவ் பார்த்துருப்போம். ஹீ ஷீட்டுக்கு ஹேஸ் பார்த்துருப்போம். இங்கே பாஸ்ட்டில் எல்லாத்துக்குமே ஹேடு கூட வெர்பு 3, ஹேடு லெஃப்ட், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு
fill in the blanks. இங்கே வந்து give அப்படிங்கிற verb கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய past participle form பார்த்தோம் அப்படின்னா given. ஸோ past perfectல had given சொல்லிட்டு வரும். I had given. go இருக்குது, we had gone. pay அப்படின்னா we had paid. be கொடுத்துருக்காங்க, we had, you had been. meet இருக்குது, they had met. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீப்பு, இதோடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் slept and had வந்து அர்த்தம் he had slept. break இருக்குது, had broken. நெக்ஸ்ட்டு when to use past perfect tense. event happened before another in the past. ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கும், அந்த டைமில் நம்ம வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குது, ஈவெண்ட் ஏ அண்ட் ஈவெண்ட் பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது. இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நடந்திருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம இது வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், ஜான் ஹேட் கான் அவுட் வென் ஐ அரைவ்ட் இன் த ஆஃபீஸ். நான் ஆஃபீஸை அரைவ் ஆகிருக்கும் போது, வென் ஐ அரைவ்டு இன் த ஆஃபீஸ் ஹீ ஹேட் கான் அவுட். ஸோ இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நடந்திருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே பாருங்கள், இது ஃபுல்லாகவே பாஸ்ட் டென்ஸாக தான் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ ஹேட் சேவ்டு மை டாக்குமெண்ட் பிஃபோர் த கம்ப்யூட்டர் கிராஷ்டு. கம்ப்யூட்டர் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு, நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த இடத்துல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். வி ஹேட் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் குக்கிங் வென் தே அரைவ்டு. அவங்க அரைவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு he had been tired before I gave him work. ஸோ இது எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸ் வருது. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வந்து இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இங்கே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் யூஸிங் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து லீவ் அப்படிங்கிற வெர்ப் இருக்குது. ஸோ இந்த பஸ் அப்படிங்கிறது இட்டு தான். ஸோ இந்த இடத்துல ஹேட் லெஃப்ட்டு. அண்ட் இதே மாதிரி இங்கே ஸ்டார்ட் இருக்குது, தி எக்ஸாம் ஹேட் ஸ்டார்டட். ஈட் இருக்குது, ஈட்டுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஈட்டன், ஷி ஹேட் ஈட்டன். அடுத்து லேண்ட் இருக்குது, ஹேட் லேண்டட். நெக்ஸ்ட்டு ரீச், ஹேட் ரீச்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்தலாம். ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ் தட் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் பிஃபோர் சம் அதர் பாயிண்ட் இன் த ஃப்யூச்சர். ஸோ எல்லாமே வெர்பு ஃபார்ம்ஸு எல்லாமே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம், அது கூட வில் ஹேவ் அப்படிங்கிற ஆக்சிலரி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேவ் இல்லைனா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணோம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேட் அப்படிங்கிற ஆக்சிலரி யூஸ் பண்ணோம். இங்கே ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வில் ஹேவ் அப்படிங்கிற ஆக்சிலரி யூஸ் பண்ணோம். அது கூட வெர்ப் 3. ஸோ ஐ வில் ஹாவ் ரிட்டன், யூ வில் ஹாவ், வி வில் ஹாவ், தே வில் ஹாவ். ஸோ எல்லாருமே சேம் தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். ரீச் அப்படிங்கிற வெர்ப் இருக்குது, ஐ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட், ஐ வில் ஹாவ் ரீச்டு. நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ளீட், வி வில் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட். ஸ்பெண்ட், ஹீ வில் ஹாவ் ஸ்பெண்ட். ஸ்பெண்டுடைய வெர்பு 3 வந்து ஸ்பெண்ட். வின் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஓன் சொல்லிட்டு வரணும், யூ வில் ஹாவ் ஓன். தென் கெட் அப்படின்னா காட்டன், ஷீ வில் ஹாவ் காட்டன். இன்வைட், வில் ஹாவ் இன்வைட்டட். ஈட், வில் ஹாவ் ஈட்டன். Then change the sentence into past perfect and future perfect. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லேயும் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட்லேயும் மாற்ற போகிறோம். ஐ ஹவ் போஸ்டட் த லெட்டர். ஸோ இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்குது. ஏன்னா ஹேவ் அப்படிங்கிற ஆக்சிலரி வந்திருக்கு அண்ட் இது வந்து வெர்ப் 3 ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்குது. இதை நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம். ஹேவ் அப்படிங்கிற ஹேட்னு மாற்றிட்டா முடிஞ்சு வேலை. ஐ ஹேட் போஸ்டட் த லெட்டர். இதே இது ஃப்யூச்சர் அப்படின்னா வில் ஹேவ் ஆட் பண்ணணும். ஐ வில் ஹேவ் போஸ்டட் த லெட்டர். நான் அகைன் ஷீ ஹேஸ் பாட் இருக்குது, பாஸ்ட்டுக்கு ஹேஸ்க்கு பதிலாக ஹேட் போடணும், ஷீ ஹேட் பாட். அண்ட் ஃப்யூச்சருக்கு ஷீ வில் ஹேவ் பாட். நெக்ஸ்ட்டு ஆகாஷ் ஹேஸ் ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க். இதோடைய பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பார்த்தோன்னா ஹேஸ்க்கு பதிலாக ஹேட் போடணும். ஆகாஷ் ஹேட் ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க். ஃப்யூச்சரில் வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்டு போடணும். அதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஹேவுக்கு இங்கே ஹேடு, இங்கே வில் ஹேவ், ஹேவ், ஹேடு, வில் ஹேவ். நெக்ஸ்ட்டு fill in the blanks with an appropriate auxiliary, had or will have. எந்த இடத்துல had வரும், எந்த இடத்துல will have வரும்னு கேட்குறாங்க. அதாவது எந்த இடத்துல past perfect tense வரும், எங்கே future perfect tense வரும்னு கேட்குறாங்க. மகா dash ask a question to his father.
Maha had asked a question to his father. She attended the meeting by tomorrow. ஸோ நாளைக்கு இந்நேரம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸோ will have by tomorrow இந்த மாதிரி க்ளூ வேர்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. She will have attended. நெக்ஸ்ட்டு the fly had sat in the food before she covered it. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்தது குறிக்கிறதுக்கு நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ண பார்த்தோம்னா ஸோ பிஃபோர் ஷி கவர்ட் த ஃப்ளை ஹேட் சாட். தென் நிரு வில் ஹேவ் ஜாயின்ட் இன் 2 years. ஸோ இந்த மாதிரி இயர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இடத்துல ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது த புக் ஹேட் won him the award. நெக்ஸ்ட் முடிக்க போகிறோம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். இது வந்து கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆட் ஒன் அவுட் அந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க. ஃபில்த், வெல்த், ஃபார்மர், ஆர்மர், அதாவது எண்டிங் சவுண்ட் வந்து சேமாக இருந்தால் போதும் அந்த ரைமிங் வேர்டு இல்லையா. ஃபில்த்து, வெல்த்து, ஃபார்மர், ஆர்மர், குக், லுக், ஹார்ம், சார்ம், நேச்சர், கிரியேச்சர், பேர்ட், ஹர்ட், ரேஸ், ஃபேஸ், ஃப்ளோ, ப்ளோ, க்ரோ, நோ அண்ட் ஆல்ரெடி கோமே இதுக்கான ரைமிங் பார்த்துருப்போம். க்ரோ, கோ, நோ. நெக்ஸ்ட்டு வீக், சீக் இதெல்லாமே ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ இதோட 5th ஸ்டாண்டர்டுமே கம்ப்ளீட் ஆகுது. 1 to 5th வரைக்கும் நம்ம இங்கிலீஷ்க்குமே 1 லைனர் பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஆல்ரெடி தமிழுக்கு நம்ம ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான பிவைக்குமே வந்து பார்த்து முடிச்சிருந்தோம். 100 வினாக்கள் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இங்கிலீஷ்லேருந்து 2019 2025 வரைக்கும் கேட்கப்பட்ட ஒரு 65 கொஸ்டின் வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம டெய்லி 20 அப்படிங்கிற சீரீஸில் பார்க்கலாம். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.